Good morning to everyone. Good morning. Excuse- Yeah, okay. నిన్నటి సెషన్లో ఎవరికి ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి? మీ ప్రాక్టీస్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి? ఈ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ కాకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ థింగ్స్, శాంపుల్ డాక్యుమెంట్, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ టెంప్లెట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏవైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయో చెప్పండి. సో విల్ డిస్కస్ దట్ ఏరియా. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ కమ్ టు అవర్ ఏరియా రికరింగ్ డాక్యుమెంట్. సో yesterday we saw that area, so we are getting some errors. So now we will see that one, how it will work. సో చెప్పండి, నిన్న ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏవైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో అవి మీ తరపు నుంచి ఉన్నటువంటి ఎర్రర్స్ రిజాల్వ్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్దాం. ఓకే, క్లియర్ అండి అయితే. యా, ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండి? యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోకేష్. యా, ఓకే. వీఆర్ ఇన్ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్. సో మనం రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ మన ఎస్ఏపిలో మెయింటైన్ చేయాలంటే 3 కండిషన్స్ ఉండాలని చెప్పుకున్నాం కదండి. సో కండిషన్స్ చెప్తారా ఏమని? యా, పర్ఫెక్ట్. So now we will do again same things what we are maintained in yesterday session. So then we will create the batch sessions. Okay. So same recurring document. So when we are going to maintain the recurring document, we have 3 conditions here. So here first condition is fixed account, fixed amount, and fixed intervals. Fixed interval means fixed months. Okay, so when we are going to run this recurring document, first we need to maintain our number ranges for recurring document. So the document type is X1. So now we will go to create the recurring document. Okay, so create the recurring document. T code is FBD1 slash n FBD1. Enter. Okay, so here I am going to maintain my company code. My company code is 2030. Okay, so here I maintain my first run is, సో నా ఫిజికల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినటువంటి డే ఇస్తున్నానండి. ఓకే, First 4/2024. సో మై ఫిజికల్ ఇయర్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ ఈస్ సో నెక్స్ట్ ఇయర్
I maintain my sorry. Yeah, I maintain my physical last run date is next the complete physical year I maintain here. Okay. So next intervals monthly wise I maintain monthly wise. Okay. So I nothing so run date and run schedule so just blank in this area and document type you just maintained essay. Okay. Next reference. So I maintain my reference like this is for example purpose. This is my showroom. This is my showroom. This is my showroom 11. Okay. Next, I am going to maintain. So, so this is perfect from field side. So here company code, first run date, last run date, interval months, document type, reference document. So here posting keys. Now I am going to maintain posting keys. So here 40 is GL debit. So our rent expenses account is 4 lakh. Okay, then click on enter. సో ఇక్కడ ఫాస్ట్ రన్ డేట్ సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఎల్లో వార్నింగ్స్ ఓకే ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం ఓకే మేబీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఇట్లాంటి వార్నింగ్స్ అన్నవి చూస్తారు ఓకే డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వార్నింగ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ జస్ట్ ప్రెస్ అండ్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ సో హియర్ మై షోరూమ్ 11th showroom 11th rent is so I am going to pay every month like for example, my showroom 11 rent is 17,000. Okay, then credit side, I am going to pay with bank account. So 50 is GL credit. My bank account is 2 lakh. Okay, then click on enter, then star, enter. ఓకే క్లియర్ కదండి జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏమేమి చేసినామంటే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ జిఎల్ డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చినాము అండ్ జిఎల్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చినాము ఇక్కడ మనం amount for example 17,000 50 on the 2 lakh enter yeah okay ఫస్ట్ నుంచి రన్ చేద్దామండి ఒకసారి సో ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ రన్ డేట్ వచ్చి నా ఫిజికల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినటువంటి డేట్ లాస్ట్ రన్ అంటే మై కంప్లీట్ ఫిజికల్ ఇయర్ అనేది ఇస్తున్నా అంటే మన క్యాలెండర్ ఇయర్ సో ఇంటర్వెల్ పర్ మంత్ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ మై డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇస్ ఎస్ఏ reference this is my showroom 11
This is my showroom 11. Next, debit 40. This is the rent expenses. Enter. Fast run, don't worry about that. The amount is 17,000. Next, my GL credit is 50. 4 lakh. Enter. Maintain star. Okay, now I am going to post this recurring document template. Okay, document 2005. Document number 2005 is stored in company code 2030. Okay, Nandi. So when we are going to run this recurring document, so it will shows like this stored. Now we will go to create the batch sessions for this recurring document. The batch session ante మనము ఈ షోరూమ్స్ యొక్క రెంట్ అన్నవి పే చేయాలి. ఓకే, నౌ వీ విల్ గో టు pay this recurring document. సో రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే టీ కోడ్ ఉందండి. సో మనకు ఎన్ని రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉన్నాయో కూడా చూడొచ్చు. రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే టీ కోడ్ F.15 F.15. So now we will go to see our and control V. So just maintain here company code and execute here. So we have 5 documents అండి. సో ఇది మనం నిన్న చేసినప్పుడు ఇది మిస్టేక్ వచ్చింది. ఓకే, సో తర్వాత నేను టెస్ట్ చేసినాను అనమాట. సో తర్వాత ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ప్రాపర్గా రన్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం లాస్ట్లో చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2005. ఓకే, ఈ 2005 ప్రస్తుతంది అనమాట. సో అవర్ షోరూమ్ 11. ఓకే, సో ఈ షోరూమ్ 11 అనేది మనం ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసింది. ఓకే, నేను టెస్ట్ కోసం ఇవి 3 నేను టెస్ట్ చేసిన. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో నవ్ అవర్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఈ 2005. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ 2005 డాక్యుమెంట్ యొక్క ఈ బ్యాచ్ సెషన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం అంటే మనము రెంట్ అన్నది పే చేయాలి. సెషన్ రన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అమౌంట్ అన్నది మన బ్యాంక్ లో నుంచి డిడక్ట్ అన్నది అయిపోతుంది అనమాట. సో నవ్ వీ విల్ గో టు /n. సో క్రియేట్ ద బ్యాచ్ సెషన్ టీ కోడ్ F.14. యా, పర్ఫెక్ట్. ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసినవి. Now we will go to create the batch session F.14. Enter. Okay, so here we need to maintain our company code. Our company code. Next, document number. So now first document number వచ్చి 2001 కదండి. సో మై లాస్ట్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇస్ 2005. సో అన్ని డాక్యుమెంట్ యొక్క పేమెంట్ అట్ ఏ టైం చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ మై ఫిజికల్ ఇయర్. సో మై ఫిజికల్ ఇయర్ ఈస్ 2024. ఓకే, మై ఫిజికల్ ఇయర్ ఈస్ 2024 and settlement period. So my settlement period is so my settlement period, I am going to settle this rent to for example, I am going to give first June, April, May, June. So I am going to give June month rent. So I am going to pay to June run. June mean 6.
So I will go to pay like July, August. So I will pay to August month rent only. So next August last day is 31. Okay. Now batch session name. So this is August rent. ఓకే. సో ఈ ఏరియా ఇవ్వాలండి ఇక్కడ మనం. ఈ ఏరియాలు ఇచ్చి జస్ట్ ఎంటర్ చేసి ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయండి. ఓకే. సో ఈ ఏరియాస్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా ఈ క్లాక్ సింబల్ నేమ్ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్. క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్. సెషన్ వాజ్ నాట్ క్రియేటెడ్. 1 minute. చూద్దాం. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్. F.14. My fiscal year is 2024. My settlement period first. So this is my showroom. Fourth it is April. Enter. యా. సో ఇక్కడ మనం బ్యాచ్ సెషన్ అన్నది క్రియేట్ అయిందండి ఇప్పుడు. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో ఇక్కడ బ్యాచ్ సెషన్ క్రియేట్ అయితేనే మనకు మన యొక్క రెంట్ అన్నది పే చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినామంటే, సో ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్ నెంబర్ 2001 నుంచి 2005 ఉన్నటువంటి అన్ని డాక్యుమెంట్లకి ఓకే ఏప్రిల్ మంత్ యొక్క రెంట్ అన్నది పే చేసినాం అనమాట. ఓకే. మనము ఈ యొక్క రెంట్ ఈ 2001 నుంచి 2005 లో ఉన్నటువంటి అన్ని షోరూమ్లకి అట్ ఏ టైం అన్నది పేమెంట్ అన్నది అవుతుంది. ఓకే. ఇక్కడ బ్యాచ్ సెషన్ క్రియేటెడ్ అన్నటువంటిది ఇది చూపిస్తేనే మనకు సెషన్ అన్నది క్రియేట్ అయినట్టు అండి. ఓకే. సో ఐ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్. ఇదైతే ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్లా సెషన్ వాస్ క్రియేటెడ్ అని వస్తేనే మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్ అయినట్టు. ఓకే. బ్యాచ్ సెషన్ వాస్ క్రియేటెడ్, దెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాము, సెషన్ క్రియేట్ అయింది. నౌ వీ విల్ స్టార్ట్ ద అవర్ సెషన్. సో సెషన్కి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ సిస్టమ్ అని సింబల్ ఉంది కదండి, సిస్టమ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత సర్వీసెస్, తర్వాత అవుట్పుట్ కంట్రోల్. ఇది బ్యాచ్ సెషన్ కాబట్టి సో సెషన్స్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ బ్యాచ్ ఇన్పుట్ ఉంది కదండి, సో బ్యాచ్ ఇన్పుట్, సో సెషన్స్. సో జస్ట్ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం. సిస్టమ్, సర్వీసెస్,
batch input sessions, system services, batch input sessions. సెషన్స్ మీద క్లిక్ చేయాలండి. ఓకే, సెషన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మన రెంట్ అన్నది ఉంది కదండి ఏప్రిల్ది. సో సెలెక్ట్ ఆన్ ఏప్రిల్. ఫస్ట్ ఏప్రిల్ అన్నటువంటి దాని మీద సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్, క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్. క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ అన్నది ఓపెన్ అవుతుందండి. ఇక్కడ వచ్చి డిస్ప్లే ఎర్రర్స్, ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నవి యాక్టివ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డిస్ప్లే ఎర్రర్స్, ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్. ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇదే డిఫాల్ట్ సెట్ అయ్యి డిఫాల్ట్ గా యాక్టివ్ లోనే ఉంటుందండి అది. సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో ప్రాసెస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ సెషన్ అని ఉంది కదండి. సో ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ సెషన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ సెషన్. సో దాని మీద క్లిక్ చేసినంటే కంప్లీట్ గా వెనక్కి వచ్చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ అయ్యిందా లేదా అని సేమ్ FB03 లెవెల్లో వెళ్ళి చూసుకోవాలి. /n FB03 ఎంటర్. ఓకే, మన సెషన్స్ అన్నది క్రియేట్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మనకు మన యొక్క షోరూమ్ 11ది రెంట్ అన్నది పే అవుతుందండి. సో ఇక్కడ చూడండి షోరూమ్ 11. ఓకే, సో రెంట్ 17,000. ఓకే, క్లియర్ కదండి. ఈ విధంగా ఈ రికరింగ్ ఎంట్రీస్, రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ అన్నవి ఈ విధంగా వర్క్ అవుతాయండి మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీలో. ఓకే, క్లియర్ కదండి. ఇది రికరింగ్ డాక్యుమెంట్. చెప్పండి. ఉమ్, చేస్తామండి. Feb.14 2030. సో మన డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నవి ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ లాస్ట్ డాక్యుమెంట్ వరకు ఇవ్వాలి. జూలై కదా, 7th పీరియడ్ వస్తుంది, 7th మంత్ కదా అది మన సిస్టమ్.
Okay, July rent 20308 and 5. ఓకే, సో జూలై రెంట్ ఇస్తున్నాం. సో తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్. బ్యాచ్ సెషన్ వాజ్ నాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో ఎందుకు క్రియేటెడ్ అవ్వలేదంటే ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఏప్రిల్ది పే చేసినాం. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ పే చేసినాం, మేది పే చేయలేదు. డైరెక్ట్గా జూన్ అన్నది రాదు. సో ఇప్పుడు ఏప్రిల్ పే చేసినాం కదా, మే పే చేయాలి మనం. మే పే చేసేసిన తర్వాతనే జూన్ పే చేయడానికి పాసిబుల్ ఉన్నది అన్నది అవుతుంది. సో ఇప్పుడు కావాలంటే మనము ఏప్రిల్ కదా ఇది, మనం ఏప్రిల్ ఇప్పుడు పే చేసినాం, మేది చూద్దాం మరి. ఓకే, మే మే మంత్ ఇప్పుడు రెంట్ అనేది మనం పే చేస్తున్నాం. ఓకే, క్రియేట్ అయింది. అంటే ప్రాపర్ ఇంటర్వెల్ అన్నది ఉండాలని కండిషన్ కూడా ఉంది కదండి మనకు. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ పే చేసినాం, ఇప్పుడు మే పే చేసినాం, నెక్స్ట్ జూన్, జూలై, ఇట్లా ఒక్కొక్కటి పే చేస్తేనే మనకు పాసిబుల్ అన్నది అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం మే పే చేసినప్పుడు సెషన్ అన్నది రన్ చేయడానికి సిస్టమ్ సర్వీసెస్, ఓకే, బ్యాచ్ ఇన్పుట్, సెషన్స్. తర్వాత సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రాసెస్, డిస్ప్లే ఎర్రర్స్, ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్, ప్రాసెస్. సో ఎగ్జిట్ బ్యాచ్ ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేసింది చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు FB03 లెవెల్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్. ఓకే, 17,000. ఇక్కడ షోరూమ్ 11. ఇక్కడ మనకు వచ్చి ఇది డాక్యుమెంట్ డేట్, సో 5th month. ఓకే, క్లియర్ కదా. యా ఓకే, మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. ఇంకా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకొని ఇంకా సెషన్ అన్నది ఎండ్ చేద్దాము. ఈరోజు కొంచెం వర్క్ ఉందండి, సో దానికోసం. సో ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి మీకు? సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్రాక్టీస్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఇంకా మనం ఎంత విన్నా కానీ నథింగ్ యూజ్ అనమాట. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ఇంకా అవి డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. సో వీ విల్ గో టు ఎండ్ అవర్ సెషన్. ఓకే, ఈ రికరింగ్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకు ఇంటర్వెల్ వైజే రావాలండి, అంటే మంత్ వైజే రావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ మంత్, సెకండ్ మంత్, థర్డ్ మంత్ అట్లా. ఓకేనా, అట్లా వస్తేనే అవి సెషన్ అన్నవి క్రియేట్ అవుతాయి. స్కిప్ చేసినా కానీ ఇట్లా క్రియేట్ అన్న ఈ సెషన్ అన్నవి క్రియేట్ అవ్వవు. ఇప్పుడు చూసినాం కదండి. అప్పుడు మనము ఇక్కడ ఎస్ఏపిలో ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ FBD1 లోకి వచ్చి ఓకే, FBD1 లోకి వచ్చి ఓకే, మనం ఇక్కడే కదా మనం రికార్డింగ్ డాక్యుమెంట్ అన్నది క్రియేట్ చేసేది. ఇక మన కంపెనీ కూడా ఇస్తాం కదా. ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ మంత్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మనము ఎవ్రీ 3 months అని ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, పర్ మంత్ అని ఇచ్చినాం కదా, ఇట్లా ఎవ్రీ 3 months అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఎవ్రీ 3 months అని ఇస్తే సరిపోతుంది అండి. ఓకే, ఎవ్రీ 3 months కి వన్సే రన్ అవుతుంది అట్లా. ఓకే, పర్ మంత్ అంటే పర్ మంతే చేయాలి, ఎవ్రీ 3 months అంటే ఎవ్రీ 3 months.
ఇక్కడ మనకు సిస్టమ్ ఈ విధంగా డిజైన్ చేసి ఉందంటే నో ప్రాబ్లం. మనకు డిఫాల్ట్ అనమాట. అంటే మనకు నచ్చినట్లు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. యాహ్! ఓకేనండి. సో, ఓకే. క్లియర్ కదండీ అందరికి? యాహ్! ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి. ఓకే. వి విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ టుమారో సెషన్. ఓకే. బాయ్ అండి. హావ్ ఎ నైస్ డే. థాంక్ యూ. బాయ్. బాయ్.